काने डंडे नाल बंद लेंदे ने रस्सी ते उहदे हेठां चोग दाना रोटी चूर के पा दिंदे ते फिर बैठी रहिंदे ने निगाह ला के भी कोई पंछी कोई चिड़ी कोई घुगी कोई कबूतर कोई आएगा बैठेगा ते फिर असी रस्सी खिंचनी ते डंडा परे होना ते टोकरा उत्ते पैना ते पंछी ने फस जाना विच। सतगुरु कहण लगे माया जाल पसारिया भीतर चोग बनाए तृष्णा पंखी फासिया निक्स ना पाए मर। बिल्कुल उस तरह भाई माया का भी अपना एक जाल है ते ओ जाल है उसका औगणा का, ओ जाल है उसका विकारां का ते उस विकारां दे जाल विच उहने चोगा खिलार दिता। चोगा वो खिलार दिता रसां कसां दा ते फिर कई बारी ना माया तो प्रभावित होया मन उस चोगे वाल जाता चोगण दे दौड़दा विकारां दी बिरती दे अधीन कोई मन ते काम दी बिरती अधीन कोई क्रोध दी बिरती कोई लोभ कोई मोह कोई अहम इन्हां बिरतियां दे अधीन ये मन माया दे खिलारे हुए चोगे नूं चोगण लई जांदा वा ते ज्यों ही ये जाल दे विच वड़दा नेड़े जांदा ते माया की करदी इस नूं उत्थे ही फसा लैंदी। ये मन उत्थे ही फस जांदा फिर ये मन उत्थे जोगा रह जांदा। तृष्णा पंखी फासिया महाराज कहते तृष्णा दे अधीन ये मन रूपी पंखी माया दे जाल विच फस जांदा है। निक्स ना पाए माए हेमा मुड़ के ये निकल नहीं सकता क्योंकि निकलन का तो इहदे कोल कोई यत्न ही नहीं कि नहीं ताकतवर क्यों ना हो निकलेगा थोड़ी ना किसी की मदद चाहिए सहारा चाहिए। वो निके होंदे ना एक कहानी सुनते होंगे कहते शेर बड़ा बलवान ते सौ गया तो की कीता जी शिकारी ने आके जाल पा लिया तो उन्हें फसा लिया। हुण है तो बड़ा ताकतवर बड़ा बलवान पर फस गया बेचारा जाल विच ते बन लिया शिकारी ते ओ बेचारा हुण दहाड़दा रौला पाउंदा भी मैनूं इत्थों बाहर कढो। उहदी छवि इन्हां दी बड़ी होई बाकी जानवर उहदे नेड़े नहीं आउंदे कोई सहायता नहीं करता। अथाह ताकत दा मालक होण दे बावजूद भी जाल विचों निकलण दे लई उहनूं सहायता दी लोड़ ते फिर सुणाउंदे हुंदे सन कहंदे चूहा आया ते उहने उहदे जाल दीआं रस्सियां पुतरियां ते बाहर निकलिया। चलो ये ते निआणिआं नूं सुणाउण वाली कहानी नहीं पर इहनूं समझना जदों मनुख दी सुरत विकारां दे विच फस जांदी है ना ऐबां दे विच फस जांदी। पातशाह जी कहंदे ऐब तन चिकड़ो ਇਹ मन मीट को। महाराज कहते भाई ऐबां दा विकारां दा चिकड़ है ते ये मन साडा मेंढक वर्गा डड्डू वर्गा है ते उस चिकड़ दे विच ही उछलदा कुददा फिरदा रहिंदा। इहनूं इउं लगदा भी जिवें यही सब कुछ होवे असल आनंद ते सुख इत्थे ही पिया होवे बाकी इवें सत्संग इवें ही ये गल्लां च लोकी फसे पए होए ने। चेता रखना साध संगत माया धारी नूं औगणा ते विकारां विचों ही असल रस आउंदा उसे विचों ही रस माणदा रस लभदा सरूर उहनूं उसे कमां चों आउंदा पिया है। पर सत्संगी दी नज़र विच गुरु दी नज़र विच ऐबां दे विचों रस नहीं है। गुरु दी नज़र विच ऐबां दे विचों जहर है। जहर जिन्हों बड़े रस नाल एक विकारी बिरती वाला मान रहा खा रहा वा पर हौली 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 उहदे चों इन्ना कूता सजांदा बई निकल नहीं सकता। इन माया जगदीश गोसाई तुमरे चरण विसारे। हे मालिक हे परमेश्वर इस माया ने ना खेड़ इवें दी बना दी साडे मन नूं गेड़ा ही इवें दा खवाया भुआंडणी ही इवें दी दित्ती कि सानूं समझ ही नहीं आई धक्का किहड़े पासियों वजा चेहरा किवें घुमा ते जा किस पासे वड़े हां आए असीं की करन सी उलझ असीं कित्थे गए हां असल टीचा साडा की सी ते असीं लंघ किस पासे गए हां प्राप्त असीं की करना सी खट असीं की रहे हां समझ ही नहीं आती।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਖੱਟਣ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਟ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਮਨਾ ਕੀ ਖੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜੋੜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿਨੇ ਜੀ? ਮਾਇਆ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਵਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਖ ਭਵਜਨ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ। ਜਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾਈਏ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਦਮ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਤੁਮਾਰੇ ਚਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਖਲੂਣਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਖੜੋਤਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਘਲੂੜਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਕਾਮ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਘਲੂੜ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤ ਜਾਏ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾਏ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਭਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਜਾਂ 'ਚ, ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇਲਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਸ ਕਰੈ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਸਨ ਨ ਦੇਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਮਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੂਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸ ਕਰੈ ਬਹੁ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਈ ਰੰਗਾਂ
की भांता कर कर जिनसी कई जिनसां दी माया जिन उपाई वाहिगुरु जी ने ये माया पैदा की है। इहदा रंग, इहदी किस्म, इहदी जिनस एक नहीं, पता ही नहीं किन्नियां हो गए। इसलिए भाई अपने जीवन को सामने रखते हुए, अपनी जिंदगी के समय को सामने रखते हुए आप अंतर आत्मे झाती मारीए कि साडे कारज के अनुसार साडी मंजिल है प्रभु चरना की अभेदता, सुरत की परमेश्वर दे विच लीनता, ते इस दे राह दे विच रुकावटां सानूं किहड़ियां पै रहियां ने। वो सबना दियां वक्को वक्खरियां होणीआं जी, पर उन्हां दा हल इक्को ही आ। सर्ब रोग का औखद नाम, उन्हां दी औषधि, उन्हां दा दवाई कोई है नहीं, वो है सतगुरु दा शब्द। जिन्हां भागां वालियां नूं भाई सोझी आ जांदी, वो भाई अपनी टुटी हुई सुरत नूं मुड़ ਤੋਂ जोड़ सकते हैं। सो सच्चे पातशाह ने कृपा की, इन माया जगदीश गोसाई तुमरे चरण विसारे, अगे कृपा करदे हन। किंचत प्रीत ना उपजै जन को, जन कहाँ कर है बेचारे। किंचित प्रीत न उपजै जन को, जन कहाँ करें बेचारे। सच्चे पातशाह जी कहन लगे, बाबा कबीर जी महाराज कहते माया विच फसे हुए मनुख दे मन नूं किंचित प्रीत ना उपजे। किंचित दा अर्थ होता थोड़ी, होरा रत्ती भर के, रत्ती भर भी प्रीत मनुख दे मन विच पैदा नहीं होती। तरस, दया, ਇਹ चीज़ां मन विच पैदा नहीं हुंदियां। परमेश्वर वाहिगुरु जी की सर्व व्याप्ति का अनुभव सुरत विच पैदा नहीं हुंदा। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की हजूरी च विचरना इहदे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुंदा, रत्ता भर भी एहसास नहीं हुंदा। महाराज कहते किंचित प्रीत ना उपजै जन को। इत्थे जन कौ दा अर्थ आपां लवांगे लोकां नूं भाई रत्ता भर भी प्रीत माया च उलझिया होया दे मन विच पैदा नहीं होती। कि होती है जी, हुण वेखो खां आसे पासे झाती मार के साफ सकदे जिन्हां दे मन, जिन्हां दीयां सुरतां माया च फसियां होईयां, भावें वो लोग आम पੱਧਰ ते अपनी जिंदगी जिउ रहे, भावें वड्डे पੱਧਰ ते, भावें वो किसी भी खेतर विच गन समाज के कारज कर रहे हैं, रत्ता को झाती मार के वेख्यो बेअंत भयानक हालात बनने के बावजूद भी रत्ता भर तरस, दया जब प्रभु की प्रीत मना च पैदा हो रही है नहीं हो रही। बड़े तुहानूं एवें दे दरिंदे मिलणगे, बड़े एवें दे विसाघात करने वाले लोग मिलणगे, बड़ियां दे चेहरे आप जिहां दी अखां दे अग्गों दी लंघ रहे होणगे, जिन्हां दा समां लंघ गया, जिन्हां ने रज के लुटिया साडे लोगां नूं, जिन्हां ने रज के तशद्दुद ढाया साडे लोगां दे उपर, पर किंचित प्रीत ना उपजे, पर भोरा भार भी दर्द तरस उन्हां दे अंदर पैदा नहीं होया। एडे पत्थर बन गए, इन्ने कठोर बन गए, हाँ जी बन गए, क्योंकि इवें दे लोग अज नहीं लंबे समय तो ने। साडे बाबा जी ने भी बाबर नूं कहा सी, पाप की जंग लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वेला। साडे बाबा जी ने कहा सी ना भी भाई एती मार पई कर लाना तैं की दर्द ना आया। वो बादशाह वेख तू एक मुल्क दे उपर अपना राज भाग स्थापित करन चलिया है, पर तेरे लोगों ने एती मार पई, लोगों की इन्नी मार पई, करला रहे ने लोकी, विलकदे पे ने, तैं की दर्द ना, तेरे दिल विच दर्द नहीं पैदा होया, तरस नहीं आया तेनों लोगों का इन्ना वड्डा घाण बंदियां वेख के आउंदा जी नहीं आउंदा। जे दया अंदर होवे ना, फिर मनुखता दा घाण किथे भी नहीं हो सकता, पर अपने मुल्क दे अंदर झाती मार के वेख लो साफ सकदा। समा केड़ा भी होवे, भावें गुरु साहब का समा आपां लै लईए दसम पातशाह दा, भावें गुरु पातशाह तो बाद तक का समा आपां लै लईए मिसलां दा, कि इन्हां हाकमां दे मनां विच कोई रत्ता भर दया पैदा होई,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ 1947 ਤੱਕ ਕਿ ਦਇਆ ਗਲੇਬੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ 1984, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖੜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਨ 30-35 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਉਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਮਾਰ ਲਓ ਖਾਂਚਾਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਢੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅਸਰ ਹੀ ਐਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅਮਰ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਭਾਰਵੀ ਦਇਆ ਤਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਬਸ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ, ਜਨ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਅਜਾਮਨ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਘਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸੀਲਾ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤ੍ਰਿਗ ਧਨ ਤ੍ਰਿਗ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਤ ਬੁੱਧ ਫੰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਧਨ, ਤ੍ਰਿਗ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਤ ਬੁੱਧ ਫੰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਨਤ, ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਹਨਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਧ੍ਰਿਗ ਤਨ, ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ, ਧ੍ਰਿਗ ਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਧਨ, ਉਹ ਦੌਲਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਾਗੋ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਗੁਣੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 7-8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਕਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਧਨ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗੋ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਧਨ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਧਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧ੍ਰਿਗ ਧਨ, ਭਾਈ ਫਿਟਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਕਮਾਣ ਤੇ, ਫਿਟਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਮਾਣ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਤਨ ਉੱਪਰ, ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਧਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਡਾਢਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ, ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਟਕਾਰ ਜੋ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਟਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ। ਬਚਨ ਨਾ ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ?